بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال أنواع نسك القران والتمتع والإفراد. Acılıktın türleri boyunca birinci sözün başlap, acılıktın bir kança türü var. Acıga bargan adamlar oşol türdün bir türün özü tandavalı oşo menen acılık var. Bizin acılıkka ketip atkanlarda da oşonda ihtiyar var. Alın birincisi el-qiran, ikincisi et-temettu, üçüncüsü el-ifrat. Temettu degen, el-qiran degen nerse jakındatu degen nerse. El-qiran bul acılıktın en jakşı türü. Sebebi ibadatta kançalık maşakka, oorçuluk köp bola turgan bolsa, al ibadatın soğuk köp bolat. Qiranды az түшүндүрөбүз, кыйынчылык менен кылына турган ажы. Бирок Qirан менен биздин Кыргызстандан эч ким ажыга бара элек. Мен билгенден bir эки адамды гана билем. Мен 15 жыл ошо Меккеде жүргөн болсом, 15 жылга жакын. Абдулла деген bir устаз бар, Leylek'ten Katraң деген айылынан. Katraң. Ni'matullah деген баласы бар, Мемеде Мамакеев атабыздын немесинде хирург болуп иштейт. Ошол устаз Абдулла Qirан деген ажылык менен барган Кыргызстандан. Анан дагы bir эки баланы көргөм, аларды атын унутуп калдым азыр. Андан башка адамдардын бардыгы ажылыктын экинчи түрү болгон ат-таматту деген экинчи ажылыктын түрү менен барат. Бул бир аз жеңилирээк. Al-ifrat üçüncü türü, bu takır ile cengil, bu Kırgızistan'dan değerlik hiç kim barbaydı. Göğünçe ifratı bu Mekkelikler kıladı. Emi oşonun düşündürüp başlayız. Al-qiran degen nerse, al-qiran huwa an yuhrima li haccin ve umratin ma'an minel miqati ev qablahu fi eşhuril hacci ev yuhrima qablaha. Al-qiran degen şunday nerse, acılık menen umraga bir ihram giyet. Acılık menen umraga bir ihram giyet. Al acılık menen umraga bir ihram giyip, baratta umrasını atkarıp, ihramdan çıkbastan acılıkты kütüp oturат, ihram menen. İhram menen oturuş kıyım болады. Sebebi kandaydır bir tırmağını sındırıp alasın, biröөнүн bir nesi çiminde öldürüp koyuyorsun, ştraf болады. Oşoğu Qiranды biz misal üçün 15 gün murda aparıp taşlap koyat bizden Kırgızstanlıklardan. 15 gün murda barıp 15 gün ihram giyip yürü, bu kıyın, öte kıyın. Oşoğu anan bizden Kırgızstanda Qiran degen ibadatты kılışpaydı. Oğur bolğondan. Al niyet, şu acılık ve umranı miqattan niyet kılat. Au qablahu. Je olsa miqattan berakta. Miqat degen nerse, oşol Mekke'ye gire turgan jerde atayın bir çegaralar var. Al çegaradan arı ihramı yok. Janağı ak kiyim var go. Астына байлаған, үстіне байлаған, ажылықта, умрада кие турган, шул ихрамы жок, андан нары өтүүгө уруксат жок. Себеби Мекке ушундай берекелүү, урматтуу жер, ал жерге ихрамы жок киргенге болбойт. Анан ушул чектерди коюп койгон. Мынау чектер. Ушул чектен ихрамы жок өтө албайсың. Эми ошону айтат, ошол миқаттан, чектен ниет кылып ихрамга кирип кирет дагы, анан ау qablahу дейт. Же ошо миқаттан мурдарак деле ihram giyip alsa болады. Misali Kırgızistan'dan da giyip alıp barıp, sebebi beraktan, miqattan, alısırak jaktan ihram giyip alı biraz oğur maşak болады. Samoletta kıynalasız, dağı atır seppeyiz, kolunu samındap jubbayız degендей. Oşoğa kançalık ibadat alısıraktan, miqattan, alısıraktan ihramga girүү biraz oğurçuluk болады, soğuk köbürөөк болады. Oşoň üçin au qablahu kaçan fi ashhurul hajj. Acı aylarında. Acı ayları kaysa ekenligini hazır bayandap bereriz. Au yuhrima qablaha. Je olsa acı aylarından murda dile ihramga girip barsa болады. Bul acı aylarından murda biz giysek bolboyt. Sebebi acı ayından murda giyiүү durus emes. Sebebi acı ayında ihram giyiş керек. Эми bir şartlar болады. Adamdardын jeri ötө alыс болгондуктан эртерээк ihramga girip чыкпаса төбө менен алты айда жетип баргачагы жетишпей калат деп илгери ошондой болгон. Азыр мен ушул нерсени кытайлык Ханафи алымдардан көрдüm. Ошолор
Кытайдан ихрам кийип, анан кийин барышат. Эртере барышат. Рамазандан мурда барышат ажылык үчүн. Эми азыр кандай болуп калды? Мен окуп жүргөндө ошондой Кытайларды көрөт элек. Анан илгери азыр капырлардын колунда болуп зулум көрүп аткан Газза, Палестинада Масжидил Акса мусулмандардын колунда мезгилде, Аллах Таала мусулмандарга кайтарган болсун. Ошол жерге биринчи алымдар Аксага барышып, Аксада намаз окушуп, зиярат кылып, Аксадан ихрамды кийип, анан кийин Меккеге кетишкен экен. Бирок азыркы мезгилде ал жакшы амалды аткаруу мүмкүн болбой калат, себеби зиярат кыла турган эң жакшы, эң соогу көп мечит бул 3 мечит. Бул Кааба мечити, Харам мечити, анан кийин пайгамбарыбыздын Мадинада мечити, андан кийин ошо Палестинадагы Акса мечити. Ошо ажыга кетип аткан биринчи Акса мечитин зиярат кылып, андан кийин чыккан экен. Демек, ажылык айларынан мурда ошол жактан кийип чыкса болот. Эмне себептен ажылык айларынан мурда ошол жолу алыс болгонго уруксат берет, болбосо Ашхурул Хадж ажы айларында ихрам кийиш керек болот. Ажы айлар кайсысы? Шаввал айы, анан Зулкаада айы, анан Зулхиджа айынын 10-у. Ажылык боло турган ушул күн. Эми Шаввал айынан баштап не ихрам кийип, адамдар сапарга чыга берсе болот. Азыр Шаввал айы бүттү, же бүтү элекпи? Бүттү. Азыр Зулкаада айы кирип калды. Эми экинчи ат-таматту. Биздин кыргызстандыктар ажылыкта дайым колдонгон ажылык бул таматту. Бул таматту деген кандай? Ажыга жөнөп аткан адам ошол кетип атканда умраны ниет кылат. Умраны ниет кылат, Меккеге барып умрасын аткарып, анан ажылыкты күтүп турат. Ажылыкка жакын калгандан Меккеден ажылыкка ихрам кийип, анан ажылыгын аткарат. Буну ат-таматту деп биздин шариятыбыз айтат. Ат-таматту хува ан юхрима лил умрати. Биринчи эле умра кылганда, ихрамга киргенде эле умрага кирет. Ажылык эмес. Ниет кылганда умрага эле ниет кылат. Биринчи. Анан барып умрасын бүтүрүп туруп, бир аз күтүп турат, ажылыкта кайра Меккеден ихрам кийип, ажылыкка чыгат. Ал эми кыран, жогору жакта айтылган ажылыкта бир ихрамды 2 ибадатка кийет. Дароо ажылыкка кирет, анан барып умрасын кылып, ихрамдан чыкпай, ошол ажылыкты ошол ихрам менен күтүп турат. Бул кыран деген оорурак ажылык. فيأتي بها أو أكثر أشواتها في أشهر الحج. Mutamatти боло турган адам, бирөө мутаматтидің соун алам деген сөзсүз түрдө ошол тавафынын, умрасынын тавафынын көпчүлүгүн ушул ажы айларынын ичинде кылып калышы керек. Башка жактан Зулхиджа, Рамазанда барып кылып калып кетти бирөө. Рамазанда умра кылды. Анан калып кетти, ажылык баса мутаматти болобу болбойт дейт. Себеби Рамазан айы Ашхурул Хадж ажылыктын айларына кирбейт. Рамазандан кийинки Шаввал айы кирет. Ошентип, ошону ким Шаввал айында тавафынын көбүрөөгүн умраны кылып кала турган болсо, ал адам ошол мутаматти деген умранын соуна жетишип калат экен. Wa afdalul anwa' ath-thalatha. Эми ушул 3 айтылган al-mufrid калып кетти. Al-mufrid huwa alladhi yuhrimu lil-hajj faqat. Буну эми көбүнчө меккеликтер бул ажылыкка кирет дагы. Ошо Меккеде өзүлөр жашайт да, дароо эле ажылык эле ихрамды кийип ажылыкка чыгып кетет. Мунун соогу азыраак болот. Себеби башка эки кырам менен мутаматтида адамдар эмне кылып атат? Эки ибадатты бир сапар менен кылып, соору көбүрөөк болуп атат. Андан кийинки ал-муфрид бир адам бир эле ажылыкка умра кылат. Андан кийин эми афдалу анва' ат-тhalатha, ушул 3 ажылыктын эң жакшысы кайсы десе, не? Ал-кирану. Жана биринчи айткан, барып бир ихрам менен ажылык кылуу ушул эң жакшы экен. Лима раваху имам Ахмад من حديث سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. İmam Ahmad radıyallahu anh özünün Musnad kitabında rivayet kılganday Seleme enevizden rivayet kılan bu hadiste aytadi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqtum. Ahillu ya ali Muhammed. Ey Muhammed'in üy bülösü de özünün tuğanlarına aytadi. Ne siler ihramga girgile bi umrati fil hac. Eki umra menen acılıkты bir niyet kılıp girgile degenden alımlar uşul qiran degen acılıkты afdal jakşırak dep aytıladi.
فالقران في حد ذاته أفضل من التمتع. Чындыгында қиран деген ажылык мутаматтикке караганда жакшыраак. Себеби ихрамда көп убакыт жүргөндүктөн. Демек ихрамда көп жүргөн адам ибадатта жүрөт. Жаман нерсени кылбайт, жаман сөз сүйлөбөйт, бирөө менен талашпайт, бирөөнү сөкпөйт. Ошондуктан анын ибадаты эмне болот экен? Сообу көбүрөөк болот экен. Walakin man kana fi urdatil wuqu' fi mahdhuratil ihram فالتمتع أولى له ليسلم حجه. Эми бир адам ошол жанагындай бир штрафтарга түшүп калуусунан корко турган болсо, анда ал жакшысы эле мутаматти, секин умра менен барып, умрасын бүтүрүп, анан кийин ажылыкты ошол жерде күтүп туруп, анан ажылыкка чыкканы жакшыраак дейт. Себеби биз качан хаджил мабрур, кабыл болгон ажылык, жанагы энеден төрөлгөндөй келе турган ажылык качан болот десе, эч кандай бир кемчилик кылбастан аткарып келген ажылыгыңыз. Анан сиз ихрамга кирандын соогу көп болот экен деп ошого ихрамга кирип алсаңыз, анан жолдо бир чымынды өлтүрдүңүз, андан кийин бир жерде атырды себинип алдыңыз, бир жерде самынды колдонуп алдыңыз, жыттуу самын, ошо менен эмне болуп калат? Соогу азайып кала турган болсо, жакшы эле таматтук кыл. Барып эле умра менен барып, ошол жерде күтүп, кыргызстандыктардай эле барып, андан ары эмне кылабыз? Анан ажылыгыбызга, ихрамга чыгып келебиз. Эми иза васала аль-хаджу ila al-miqat ahrama. Эми ажы жанагы миқат, жанагы чекке жеткенде ошого ихрам кийет. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда көбүнчөсү Мадинага барып түшөбүз, же Жиддага барып түшөбүз. Бул Саудиядагы эки шаар. Самолетубуз же Мадинага барып түшөт, же болбосо Жиддага барып түшөт. Эгер Жиддага уча турган болсо, адамдар ихрам кийбестен эле бара берип, Мединага барып, Мединада пайгамбарыбызды зиярат кылып, андан кийин ошода Зулхулайфа деген чек бар, ошондон өтүп атканда ихрам кийип, анан Меккеге кирип кетсе болот. Ал эми Жидда шаарына же туурараак Жудда шаарына уча турган болсо, анда самолетто кийиш керек болот ихрамды. Же Кыргызстандан кийип алыш керек болот. Себеби бизге түз учат да самолеттор. Түз учкандан кийин баягы чектен өтүп кетпешибиз керек. Миқат деген чектен өтүп кетсеңиз, арка кайтыш милдеттүү болуп калат. Эгер артка кайтпасаңыз, анда себепсиз ихрамы жок улуу Каабага, улуу Меккеге ихрамсыз киргендигиз үчүн штраф менен кой сою милдеттүү болуп калат. Ошон үчүн ажыларыбыз, иншалла ажы башчылар бардыгы түшүндүрүп турат, ошону карайт. Самолет кайсыл жакка учат. Эгер Жиддага уча турган болсо, ажыларыбыз жанагы кие турган ихрамдарын Бишкектен кийип алышы керек. Же болбосо ручной кладка алып алышы керек. Жолдо самолетте кийишет. Себеби курузга бербеген болсо, асманга чыкканда ихрам кийгиле десе, ажыга кетип атасың, ихрамың жок, муну кийим менен калып кетсең, анда жакшы болбой калат. Анан эми бир жолдору бар. Эми шариатта жакшы да, молдакеден сурайт экен, молдакен тос эшекти дейт экен да, бирөө. Эмне болду? Молдонун үйү жакка кетти деп. Ал бир нерсе адалдап союй берсин депчи. Негизи молдо жооп таап бергенге аракет кылат, бирок ошол айтылган жооптор шариаттын чегинде болот. Эми бир адам ихрам кийерде ихрамын унутуп калды. Эмне кылат? Самолетко чыгып калды. Ихрамы жок. Ихрам деген нерсе эки материал болот. Бычылбаган, денеге ылайыкташтырып тигилбеген кийим, ошону ихрам дейт. Ал эми мындай кылып кийимде болуп тегилсе, ал ихрам болуп жарабайт. Эми ушундай акыбал болуп кала турган, мисалы үчүн мен чапан боло турган болсом, эмне? Кийим чечет да, чапанын асты жака байлап, шымын желкесине салып алса, ихрам болуп жарай берет. Себеби бул асты жака байлап алганда жөнөкөй эле нерсе болуп калды. А шымды желкеге салынбайт да. Жанагы тигилүү кийим кийбесин деген шариаттын талабы ошол денеге бычылып тигилген кийим болбосун. Болбосо мына тигилген да. Тигилген кийим кийбесин деген нерсе денеге бычылган кийимди кийбеш керек. Шым кийбеш керек, көйнөк кийбеш керек. Көйнөгүңүздү астыңызга байлап, шымды желкеге салып алсаңыз ихрам болуп жарай берет. Бирок ич кийимди чечип коюш керек. Ич кийим чечилбесе, анда ал не ихрамга жарабай калат. Эми иза васала аль-хаджи ила ал-миqat ахрама. Ошол жерден ихрам байлат. فيحرم راكب البر والبحر عندما يقارب رابع أو آبار علي ذا الحليفة. Эми бир адам
самолет менен бара турган болсо, ошол жерде мындай жалпы айтып коюптур, самолет менен бара турган болсо, Жиддага бара турганда самолетто ихрам кийиши милдеттүү эмес. Себеби Мединанын ичине киргенден кийин жанагы биз айткан чек Мединанын сыртында, Зулхулайфа. Демек, Мединанын сыртында болгондо Мединанын ичине кирип, ушундай гражданский кийинип барып эле, андан ары анан ажыга Меккеге жөнөп атканда бир километр Мединадан 2 километр бекен 1 километр чыккандан кийин атайын сонун кылып мечит кылып Зулхулайфа деп ошо жерге даярдап койгон, атайын адамдар ошо ихрам кие турган, дарат ала турган, гусул ала турган жерлерин ошол жерге даярдап койгон. Анан ошол жерден чыгып, кийип, андан ары Меккеге ажылыгына кирип кетет. Амма ракибут таира. Бул киши жакында эле өткөн да, ошон үчүн самолеттун маселесин да айткан да. Биздин эски китептерде, мисалы үчүн Рахматулла Синдидикинде, Шейх Молла Али Карынын ажылык боюнча китебинде, же болсо Ди ал-Маккидин Бахрул Амик китебинде ажылык боюнча самолеттер айтылган эмес. Ал мезгилде самолет болгон эмес. Бул киши кийинчерээк болгондуктан муктаждык болгон маселелерди бул жакка киргизген. Ошого бул китепти окуу азыркы мезгилде анфа, пайдалуураак. Кандай? Баягы маселелерди, самым маселелерин, жанагындай колду тазалай турган ошолордун баарын айтып кеткен, самолеттин маселелерин башкаларды. Демек, бул жерде айтат: "Аммар ракибут таира". Ал эми самолетке отурган адам боло турган болсо, "Фал аула лаху ан юхрима аввала рукубихи". Дароо самолетке отуруп атканда эле кийип алсын, Кыргызстандан, аэропорттон эле дейт. Себеби көпчүлүк самолеттер эмне болот? Түз учат. Себеби эмне? Себеби жанагы чектен өтүп кетсең, жөндөн жерде бир койго сынып калбадагы, жанагы соо азайып калбасын ибадатың дейт дагы. Эми таира менен, самолет менен уча турган адам ушу отуруп атканда кийип алсын. Эми кичине чыдайт да, бир 4 саат, 5 саат чыдап койсо болот. Адамдар 6 айлап барган илгер ат менен, төө менен. 5 айлап барган ихрам кийип. Эми бизге Кудайга шүгүр бир 4 саат, 5 саат самолетте отурган жеңил эле, иншалла. Ау бa'dahu bi muddatin yasir. Же болсо самолетке отурганда кийбей, бир аз учкандан кийин анан кийип алса да бирок болот дейт, бирок ошол самолетто ихрам кийүү кыйын болуп калат. Себеби самолетти билесиңер тар, дарат алганга ал жерде мүмкүнчүлүк жок. Анан ошого элестетиңиз, самолеттун бардык кийимдерин, ич кийимдерин чечип, ихрамдарды байлап аткан болсо, эмне болот? Самолет бүтүп кетпес. Ошого эмне кылыш керек? Же бир арактан майлап алыш керек. Отурганда эле байлап алса жеңил болот. Андан дагы ихрам кийгенде дарат менен болгону жакшы. Ихрамдын сүннөтү бар, аны окуш керек. Анан ошол самолетто ошону кийип кала турган болсо, жай жерде намаз окуй турган жер жок, кыйын болот. Буякта болсо, бул жерден ниет кылып туруп аэропорттон окуп, ихрамды кийип алса жеңилирээк болот. Анан самолеттогу дарат алуу маселесинде ал жердеги туалеттеги суу вujudуху ка адамихи. Ал жок, суу жоктой эле. Ал самолетто таян болот. Элестетиңиз, бир самолетте 100 адам болобу? Канча адам болот? 180? Алла, 180 даратка кирип чыксын да. Ал жерде дарат алганга да мүмкүнчүлүк жок, бутуңу жуугангачы тар да. Анан мен бир шеригим айтат: "Мага жеңил эле" деди. Эми сен арыгыраак келсең мүмкүн. Аксакалдар 60-70те аксакалдар, апалар кантип кылат? Ошого эгерде Жиддага уча турган болсо, Кыргызстандан аэропорттон кийип алганы эмне болот? Жакшы болот. Вала юаххиру ихрамаху хатта ясила ила Абар Али. Эми ошо ихрамын жанагы Алинин кудугу, башкача айтканда Зулхулайфа деген чекке барганга чейин ихрамын кийип алсын. Эми атайын ажылыкка кетип атасың, ибадатыңа бир аз тыңыраак бол. Ушу балаң же өзүң эптеп акча топтоп, я Алла очередиң тийип 4000-5000 долларды төлөп кетип атып, анан намазыңда, орозоңда эмнесе бир кемчилик болбосун. Биздин мына сабакта айтып атканыбыздын себеби да ошондой. Адамдар бардыгы эле ажылыктан алым эмес да. Ошого кишини айтып койсок, ошолордун кулагына кирип кала турган болсо, ошо ажылыгын бир жакшыраак кылып калсын. Мага эскертүүлөрдү берди. Таксыр мен ажылыкта анча адамдардын уйкусу келип атат, кээбикилерге кызыксыз.
Андан көрө мурда сонун сабагыбызды эле кыла берсек жакшы болот деп мен деле ошондой. Бирок эми кичине айтып койсок, ушу элдерге бирөөгө пайдасы тийип кала бертең, видеолор чыгып калса, бирөө жары угуп калса, кичине ошолордун ажылыгы bir tuğrarak bolup kalsına sebepçi olup kalsak degen gana oy, ha? Haşiyete an yücavuzal miqata binuni ihramin. Oşol ihramsız janağı çekten ötüp ketpesi üçün. Bir sebebi sur'atı taira. Samolyot tez uçat dedi. Biraz götürülgönden keyinle ihramını giyip al kokusdan egerde ihram giyip samolyot oturup algan bolsoň. Sebebi samolyot tez uçat, tez ele miqattan ötüp ketişi mümkün. Emi 4 saat, 5 saat uçat, men öylem oşo jetişse bolat em. Bирок эми өтө эле кыйын. فأولى له أن يسرع في الإحرام قبل وصوله. Em kayra eskертип атат устаз. Ошол ihramды жана чекке жетишен тезирээк байлап калгыла ihramыңарды, ниетиңерди кылып калгыла дейт. Kayfa yuhrim. Emi kantip ihram байлайт. Al-ihramu huwa an-niyatu wat-talbiya أو ما يقوم مقامها أو ما يقوم مقامها деген азыркы мезгилде амал кылынбай калды. Ошону биринчиси an-niyat wa talbiya. Ihram деген эмне? Ihram деген өзү жанагы эле материал. Бирок чыныгы ihram эмне десе бул ниет. Эгерде ажылыкка кетип атып, жанагы ак материалды оробостон деле ниет кылсаңыз, ниетиңиз дурус боло берет. Ihram кийиш экинчи милдет. Болгону сиз ниет кылып алдыңыз, гражданский кийим кийип жүрсөңүз штрафка гана түшөсүз, бирок ниетиңиз жарай берет. Эгер ихрам жана ак кийимди кийип алып ниет кылбасаңыз жарабайт анда. Ошон үчүн ал-ихраму хува ния ва талбия. Эки нерсе менен. Биринчиси ниет кылыш керек. Аллахым, мен ажылыкка кылган ниет кылып кеттим. Эгер ифрат боло турган болсо, ал эми мутаматти болсо, Аллахым мен умра кылган, умра биринчи умра кылып барып умра кылат дебедикпи? Мен умрага ниет кылдым деп ниет кылыш керек. Анан аркасынан эле талбия айтыш керек. Талбия деген нерсе ушундай бир зикир, бул зикир башка эч жерде кылынбайт. Бир гана ихрам кийилгенде же умрага же ажылыкка ихрам кийилгенде гана айтылына турган талбия. Аны азыр бул жактан келет, не лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. 4 катар сөз. Айнана мусулман бир туугандар, ажыга кетип атканда, умрага кетип атканда, шуну орусчасынан болсо деле жаттап коюш керек. Бул өтө улуу зикир. Ошону жаттай албай, ошол жерге барганда китептерин окуп кыйналгандарды көрдүм. Жакшы отуруп эле бир саат отурса жаттап коет. Мааниси менен жаттап алса, андан да сонун болот. Bir жылы биз ажылыкта жүрөбүз. Абдуали деген досум бар, экөөбүз Маккада окуп жүргөндө. Мадали деген ака бар эле, азыр чоң фирма эмне, Жазира Трайверби? Ошол мезгилде биринчилерден болуп Кыргызстандан түз самолет менен ажылыкка ажыларды алып барган. Биринчи ошо илгери автобус менен жөө жалаңдап машина сашыны менен барча да. Ошол киши биринчи самолет менен барган, ошо Мадали деген акабыз. Ошо кишиге дайыма биз чогуу ажылыкты ошо менен кылып, кызмат кылып жардамдашат элек. Ошол жерден лаббайканы айтып атабыз анан. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Бу талбиянын мааниси Аллахым, менин сенин бардык буйруктарыңа даярмын, мен лаббай сага бардык буйруктарыңа айттым, мен даярмын деген сөз да. Лаббайка ла шарика лак. Мен сенин буйруктарыңа даярмын, сенин эч бир шеригиң жок дейт. Анан бир аксакал айтып атат. Лака лаббайк шарика лак дейт. Лака лаббайкты каяктан үйрөнүп алган билбейм. Эптеп эле лака лак дейбир, элегилек лака лак шарика лак дейт. Лака лактын мааниси такыр эле жок. Жок, анан кийин шарика лак, сенин шеригиң бар деп коет. Өзү сенин шеригиң жок деп айтыш керек. Лака лак шарика лак дейт. Сенин лакасынын мааниси жок. Сенин шеригиң бар Аллах Таала дейт. Капырлык, куфурлук сөз. Ошон үчүн ибадат болсо кичине көңүл буруп коюшубуз керек. Аталар, балдар, жаштар эле көрдүм, талбияны жаттабай умрага барып алгандарды көрдүм. 4 катар нерсе. Фатиханы менен бир намазында 4 сүрөсүн жакшы жаттай алгандар бар. Эми
Аллахтын астында ең биринчи сурарыла турган ибадатың намаз экен да. Намазыңды оңдоп ал да. Машинеңнин баллонун карап, күн ысып атат, кондиционерин карап, майын карайсың го. Эми Аллахтын астында эң оболу суралып турган намазыңды эптей албасаң, анда уят болот да. Ошого көңүл буруп, намаздарыбызды оңдоп, Курандарды туурара окуп, анан ажыга, умрага кетип атканда ошо талбияны жаттап коюш керек. Эми кээ бир мен Союз мезгилинде мен чоңоюп калдык, эми бизге эми жетти, анан балдарыбыз кичине акча берип эле ажылыкка барып калдык. Эми ошол балдарга да айтам да, кээ бирки балдар бар, ошо акча табышка акылы жетиптир дагы, атасына кызмат кылганга акылы жетпептир да. Атасын курортко жөнөткөндө 70-теги 60-тагы атасын ажылыкка жөнөтүгөн. Ал ажылык деген нерсе эсе ала турган жер эмес. Мына ажылыкка барган устаздарыбыз мына билет. Сулайман ажы, мына Бабуев аксакалдарыбыз турат. Ажылык деген нерсе ушундай кыйын машакка, ал жерде жаш балдардын бели сына турган, бели кайрыла турган ибадат. Абу Ханифа рахматуллах алейхи ажылыкка барганга чейин афдалул ибада, ибадаттын эң жакшысы соогуу намаз деп жүргөн экен. Ажылыкка барып келгенден кийин кайттым сөзүмө дептир. Ажылык себеби машаккасы, кыйынчылыгы көп болгон ибадатта сооп көп болот. Анан жана 60-70ке чыккан аксакалды курортко жөнөткөндөй жөнөтүп да. Ага жашыраак балган балдар ошого кызматта да. Ал бечара өзү да ибадатка барган да. Өзү ибадатка барган да. Өзү барып тахаджуд окушуганды каалайт, өзү каалагандай таш атканды каалайт. Сенин бир груз жүрсө да, ошону сүдүрөп жүрсөң, сага деле кыйын да. Анан ажылыкка баргандан кийин бардыгыбыздын ыйманы толо, Аллахым разы болсун, баягы аксакалды 2 жаш сүдүрөп жүрөт да. Анын ташын атып аткан, арабасын сүйрөп аткан, сайысын кылып аткан, сафасын койчу чачын алып берип аткан, кийимин жууп берип аткан. Ошол неде апаларды да жөнөтүп. Эми азыр жакшы болуп калды. Махрамы жок жөнөтпөсүн деп аялдарга жакшы эми. Эми аялдарга дагы эркек адамды кош берген да, баласын же күйөөсүн. Аякка барганда жана сакмандап козулардан, койлорду бөлгөндө бөлүп салат. Аялдар бияка, эркектер бияка. Дагы эле баласы апасына кызмат кыла албайт да. Эмне кылат? Ага ошо бир жашыраак келин дагы анын кызматчысы болот да. Ошого ажылыкта биз айтып сунуш берип келетебиз да, эми көтөрүлүш керек. Дүйнө жүзүндө эң арзан ажылык биз экенбиз. Африкадан да арзан экенбиз. Эмнеге? Эптеп ушуп эптеп барсак болду. Эптеп барып жатып эптеп. Эми кичине көтөрүлүш керек. Ажылыкка акчасы бар адамдар барат. Акчаңыз жокпу, сизге барышыңыз милдеттүү эмес. Демек ошон адамдарга шарт түзүлүш керек. Ошо гостиницаларда 2 адамдыгына 2 адам баласы менен апасын, күйөөсү менен аялын жаткыза турган тартипке келишибиз керек. Кийим жууй турган машинкаларды коюлуп кичине эми алдыга жылыш керек да. Айда 15 күндө аксакалдар жыттанып кетет. Кийимдери жуулбайт да, эми арабча билбейт же барып кийим жуудура турган жерди билбейт же өзүлөрү жууй албайт. Кыйынчылык да. Ошон үчүн ошол ата энесин өзү апарып, өзү кызмат кылып, өзү батасын алып, ибадатын кылып келиш керек. Анан билет ошондо ата эненин кадырын. Анан ошондо не болот? Ибадаты жакшыраак болот. Анан жөн эле жөнөтүп ийсе болбойт. Жол барганда талбиясын үйрөтсүн, кийимин жуусун, тамагын алып берсин, ошентип кызмат кылып барганы жакшы болот, Фа иза арада ан юхрима. Эгерде ихрам кийүүнү баштап калганда, юстахаббу лаху ан якусса ша'раху ау яхлиқаху ала хасаб адатихи мин кабл. Эми биринчи чачын кыскартып алсын, же чачын кырып алсын. Баы өзү кандай адатында кандай болсо, ошондой болсун. Апсайып, кыйналып барбасын, ошо. Ихрам кийде чачтарын кыскартып, өзү мурда кандай жакшы жүргөнбүз, ошо даярданып алыш керек. Себеби антимитип ажылык кылышан чач өсөт, адамдар жүдөө көрүнүп калбаш керек, Эмне кылсын? Тырмактарын алып, чачтарын кыскартып, кайсы адатында кандай болсо, ошондой кылып даярданып алыш керек. Ау якусса алфараху ва юзилу анатаху. Ай якусса алфараху тырмактарын алып, ва юзилу анатаху жанагы керексиз түктөрдүн кетириш керек. Тазалаш керек. Себеби ал жерде ысык жер жыттанып кетет. Эмне себептен
ihramga чейин деп атат. Андан мурда кылып койсоң деле зыяны жок. Эми кылбай калсаң ихрам кийерден мурда ошолорду тазалап кой. Анан кийин кээ бир адамдар мүмкүн Ханафи мазхабта мындай оорураак кылып салабы же не дейт, колтукту кырыш керек, киндиктин астын жулуш керек. Же тескерисиби? Наоборот. Бирөө көмгөн эмес да кантип жулат ол? Ошого мындай адамдар эмне болуш керек? Адамдарга оорчулук алып келбеш керек. Кетирсең эле болду. Кандай кылып кетирсең болду? Кырып кетиресиңби? Жулуп кетиресиңби? Терип кетиресиңби? Кетирсең болду. Себеби караң, юзила. Ошол жана керексиз немелерди кетирсин деди. Кырсын дагы деген жок, жулсун деген да жок. Кетирсин. Крем менен кетиреби? Кандай кылып кетирет? Мурдагы өзүнүн адаты кандай болсо. Эми буну эмнеге айтып атам? Себеби адамдар, молдокелер өзүнүн немеси менен айтып кое берет. Жалпы адамдарга кыйынчылык болот да. Бир аксакал барган, ушу эмне кандай кылыш керек десе, таксыр биякты жулас, бияк кыркас десе, ал өмүрү жулбаганбыз, ал була берди. Кыйынчылык болот. Ошон үчүн динди жеңил кылыш керек. Кетирсеңиз максут ошол ишке ашты. Максат ошол жүндөрдү, түктөрдү кетириш керек. Ошого бул жерде машалла факih фикты жакшы түшүнгөндүктөн юзилу аната, ошол керексиз жүндөрдү кетирсин деди. Wa an yatawadda'a wal ghuslu afdalu in amkana. Эми ихрам кийерде гусул кылуу бул жакшы. Бүтүндөй жуунуп, анан кийин ихрам кийген жакшы. Эгер ал мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, эмне кылса, дарат алса дагы дурус. Wal ghuslu afdal. Thumma yalbusu izaran wa ridaan tahirayn. Жанагы эки үстүнө астына болгон эки материалды анан кийин таза. Себеби таза эмес, нажас нерсени кийсе болбой калат. Себеби аны ошо менен намаз окуйбуз, биздин кийимибиз болот ажылык бүткөнгө чейин, умра бүткөнгө чейин. Ошого тазасын кийиш керек, акты кийген жакшы болот. Жаңыны кийген жакшы болот. Бирок бирөөнө бар боло турган болсо, аны не кылса деле жууп тазалап, немеге жанагы жууй турган жерлерге берип, сону тазалатып кийсе деле болот. Жаңысын кийсе андан да жакшы болот. Адам өзүнүн абалына карайт. Wa yustahabba an yutayyiba badanahu. Андан кийин ихрамга ниет кыла электе денелерине жытуу нерселерди сыйпап алса болот. Колтук, башка жактарына. Себеби ал ысык күндөрдө, жана өткөндө бир роликти көрүп калып жаман күлдүм. Эй, колтукка көңүл бураткан убакыт келип атат таксырлар деп бирөө. Күн ысып атат депчи. Айнанан бир жерге барсаң адам чыдай албайсың, мешитке кирсең чыдай албайсың. Эй, сезон келди, тазалангыла. Эми уятта ушул нерсечи, адамдар бизге эскертип турса. Биз мусулмандар адеп ахлактуу, тазалыкты жакшы көргөн элбиз. Бирөөнү айттыртпай, жанагы наскилерди мына мечиттерде имам чыгып айтат, таксырлар наскиңерди карап койгула. Себеби буту тер деген боюнча могу жерди басып өтсө, кийин сажда кылганда сону жыттанат да. Себеби буту басып өткөн жерге бут тер деген, ошого адам өзүнө харис болуш керек. Азыр сонун болуп калды. Өзүнүн сумкалары бар, бир наскини салып коюш керек, запас наскини. Биз жерге бардым, дарат алып туруп, берки наскини пакетке салып, сумкаңа салып, жаңы наскини кийип алып мешитке кирсең, адамдарга зыян бербейсиң, адамдарга бир оорчулук келбейсиң. Адамдар намазга келгенде бир рахат менен, бир жакшы жыттан намаз окуса адам эс алат да. Анан жанына келсеңиз бирөөнүн колтугу жыттанып турса, элестетиң намазыңыздын хушуй кетип калат да. Ошого эмне бул жерде юстахаббу, анан жыттуу нерселердин себинип алсын. Адамдарды ажылыкта жүргөндө бирөөлөргө зыян бербестен. Сумма юсалли ракаатайни, андан кийин 2 рекат намаз окуйт да, фи гайри вактил караха, макрух эмес вакытта, күн батып атканда эмес, күн чыгып атканда эмес, асырдан кийин эмес, күн төбөгө келгенде эмес, бир ылайыктуу вакытта кийип алыш керек. Эми бир адам күн чыгып атканда ихрам кийип калса, эмне болот десе, ниет кылып кире берет, намазын кое турат. Качан күн бир аз көтөрүлгөндөн кийин намазын окуп алат, себеби сүннөт, вакытысы бар. Мисалы үчүн асырдан кийин асыр намазын окугандан кийин ихрам кийип калды. Асырдан кийин нафил окуш бизде эмне? Макрух, жакшы эмес. Окубай койсоң, шамдан кийин окуп коесуң. Ошого эмне? Андан кийин 2 ракат окуйт, фи гайри вактил караха, макрух эмес вакытта. Сумма якулу, андан кийин айтат, Аллахумма инни уридул умрата. Эгерде
мутаматти бола турган болса, Аллахым мен умраны максат кылып атам, фаяссирха ли. Аллахым ушул умрамды мага жеңил кылгын. Бул жакшы дуа. Умраң оор болсо көрдүңүз. Барганда киргизбей койсо, жолдон документиң өтпөй калса, паспортуң бир проблема чыгып калса, эхрам менен жүрсөң, умраң бутар, Аллахым мага жеңилдик кыл десеңиз, бардык нерсе ушунун ичине кирип кетет. Аллахым умрамды жеңил кыл. Тезирээк барып бүтүрөй да. Ва тaqabbalha minni. Аллахым ушул умрамды менден кабыл кыл деп дуа кылыш керек. Умрага бардың, элдерге көрүнүш үчүн бардың, соогу жок, кабыл болгон жок. Аллахым умрамды, ажылымды кабыл кыл деп дуа кылыш керек. Тез дуа кылып туруш керек. Шайтан дайыма биздин ниетибизге ойноп турат экен. Ай, укмуш-ай, карасаң-ай. О, Акмат кошунан калды, сен келбедиңби ажылыкка? Десең, о, чене, мен келдим, ал келе албады да, өлдүм уже, ибадатым жок. Ошондой мезгилдерде дайым ниетти жаңылап, ар бир ибадатым Аллах үчүн деп, Аллахым ибадатымды кабыл кыл деп, янви би калбихи, жүрөгүнөн ниет кылат, ал-умрата, жүрөгүнөн умра кылууну ниет кылып туруп, ва якулу лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп жанагы талбияны айтат. Ва хадиhi сигату тусамма талбия. Муну айтылган нерсе талбия деп айтылат. Талбия деген нерсе, Аллахым сен айткан буйруктарыңа мен даярмын, мына сенин буйругуңду аткарганы келдим. Ажылыкка барганда ушундай болот. Мына жер Муздалифа, эч кандай шарт жок. Таш, ысык, туалет, бир 5000 адамга 10 туалет. Астында эчтеке жок. Ошол жерде жата, ушул жатасың деди. Аллахым лаббайка, мен сенин буйругуңду аткарганы келдим, мен ушул жерде жатам. Мынтип жөө, мындан эмнеге чейин 5 километр жөө басып барып шайтанга таш атасың. Аллахым сен буйруганы келсең мен аткарам. Лаббайканын мааниси ошо, түпкү мааниси. Ва юсанну такраруха саласан. Сүннет экен 3 жолу кайтарап тур. Лаббайк Аллахумма айтып, дагы айтып, 3 жолу айтып, анан бир аз токтоп, 3 жолу айтып, токтоп, дайым айтып, жанындагын ташатып үйгө. Кыйгырып эле. Юстахабба юсалли аля наби саллаллаху алейхи ва саллям ба'да талбия. Талбияны айткандан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга эмне кылыш керек? Салават айтып туруш керек. Себеби пайгамбар салават айтып, андан кийин бир амалдарды, жакшы иштерди кылып, андан аркасынан салават кылсаң, ортосундагы амалдар кабыл болот дейт. Себеби салават пайгамбарга болгон салават кабыл болгон дуалардан дейт. Себеби талбияны айтып атасың, Аллахым мен лаббайк Аллахумма лаббайк деп талбияны айтып аткан аркасынан салават айтып койсоң мустахаб болот, не болот? Дуаң кабыл болуусуна жакыныраак. Ван ан ядуа ли нафсихи. Эми ушул ихрам кийилген мезгилде дуалар кабыл боло турган мезгил. Өзүңө дуа кыл дейт. Я Аллахым, өзүмө туура жол бер. Аллахым ден соолугумду чың кыл. Аллахым ушу ислам менен жашашты насип эт. Аллахым умрамды, ажылыгымды толук кылууну насип эт. Кайра иманым менен диним соо болуп, кайра бала чакама жетишип, ислам менен жашашты насип эт. Бардык өзүңө ылайыктуу дуаларды кылсаң болот. Yad'u li nafsihi wa liman arada bi khayril akhirati wa dunya. Жана бир өзүң бир жакшы көргөн адамга бул дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыгын дуа кылсаң да болот. Досуңа дуа кыл, кошунаңа дуа кыл, аялыңа дуа кыл, балаңа дуа кыл, кызыңа, келиниңе дуа кыл, душманыңа дуа кыл. Аллахым ушу экөөбүздүн ортобузду бекемде, экөөбүздүн душмандыгыбызды жок кыл, экөөбүздүн ортобузга бир ульфат достук алып кел. Көрө албаган адамыңа айт, Аллахым ушу жүрөгүмөн ушуну көрө албаганды жок кыл. Ушу экөөбүз дос болуп калайлы деп өзүң жакшы көргөн дуаларды, бул дүйнөнүн акыретти башка адамдарга дагы дуа кыл дейт. Аллахумма инни ас'алука ризака вал жанна. Эң жакшы дуа. Аллахумма инни, эй Аллахым, албетте мен сенден суранамын ризака, сенин ыраазычылыгыңда. Биз бейишке, биздин амалдарыбыз менен бейишке кире албайбыз. Biz namazımızın köptüğü menen beyişke gire albayız. Sadaka bergen menen beyişke gire albayız. Allah'ın razılığı menen gireriz. Kaçan biz köp ibadat kılsak, çın ihlastan Allah Teala bizge razı olur. Sahabalarga mene radıyallahu anhum ve radu anh. Allah Teala Allah'tan razı oldu, Allah Allah'tan razı oldu. Allah Teala'dan Allah kantip razı oldu? Söylüyor, Allah'a beyişte suyunçurdu. Peygamberimizin en canındaki adamlar sahabalar kılıp koydu. Ana Allah'tan Allah'dan da razı oldu. Allah'ın niyetine jarasha.
Ошону эмне дейбиз? Аллахумма инни ас'алука, сенден сурайм, рыдака, сенин разычылыгыңды сураймын. Андан кийин вал жанна, сен эле разы болсоң жаннатка кирем, ошо жаннатыңды дагы бер бизге. Өткөндө бир жерден окуп калдым. Ал жаннату тахта aqdamul ummahat. Бейиш энелердин таманынын астында деген туура эмес. Биздин эң негизги гаябыз, максатыбыз жаннат болуп атса, анан кийин сен бир катындардын бутунун астына кылып коесуң маны. Жанагы киноңордун ошонун негизинде болот. Жана кино чыгып баштаганда, бейиштин таманынын астына деген аябай жакшы кино чыкпадыбы? Тарбиясы зор, Алла разы болсун, ошол кызмат кылганда. Азыр бүтүндөй Орто Азияга талим тарбия берип атат. Европага чыгат, Россияга чыгып атат. Ошолда кинону көргөндөн айттым эле мен. Бул кино карас дүйнөлүк кино болот. Чындыгына кетип атат. Кече бир жерден ошол бир сыйлыкты да калды. Биздин баягы болбогон эле жана пайдасыз комедияларды тарта бербесем, ушундай пайдалуу кинолор тартылса, адамдарга дават ар түрлүү болот. Дават тил менен болот. Дават кийинген кийимиң менен болот. Дават өзүңдүн жакшы мамилең менен болот. Дават ошентип бир жакшы кинону тарткан менен болот. Дават дагы башка нерсе. Бирөө мечит салуу менен, ошо бардыгы дават. Анан ошону айтат: Ал жаннату тахта aqdamul ummahat, энелердин таманынын астында деген хадис алсыз. Бул хадис алсыз болгондон кийин бул дурус эмес. Анан кантип биздин эң негизги максатыбыз, бара турган жерибиз бейиш болсо, бир аялдардын таманынын астына кылып коесуң сен. Машалла, тарбияңа рахмат сени. Алган илимиңе рахмат сени. Ал жерде энелердин кадырын көтөрүп атат, бейиштин кадырын түшүргөн жок. Эч ким ал жерде бейиштин, пайгамбарыбыз ал хадисте айтканда, бейиштин кадырын түшүргөн жок. Ал энелердин кадырын сен үмүт кылып аткан бейиш дагы энеңе кызмат кылуу андан жогорурак деген нерсе. Эми биз бейишке, биздин максатыбыз бейиш эмес. Воллохи биздин максатыбыз бейиш эмес. Биздин максатыбыз бул дүйнөдө жашап Аллахтын ыраазычылыгы. Аллах бизге ыраазы боло турган болсо, бейиш андан кийин бизге подарка болот. Биз жашаганда эмне? Аллах Тааланын ыраазычылыгы деп жашаш керек, бейиш деп эмес. Аллах Тааланын ыраазычылыгын ала берели, бейиш бизге жөн эле подарка болот, жөн эле белек болот. А кээ бир адамдардын максаты бейиш экен. Биздин максатыбыз Аллахтын ыраазычылыгы. А башка риваят бар. Ушул эле мааниде сахих риваят бар. Бейиш энелерин бутунун астында деген башка риваят бар. Сен бирөөнү алсыз десең, башка риваят эмне жаза? Ошон үчүн бир хадиске өкүм берерде, бир маселеде сүйлөрдө, ошол хадистердин бардыгын топтоп турган бир маани чыгаш керек. Бир хадисти көрүп эле анан кийин каргадай какылдабай. Ошо менен бир адамдардын жүрөгүнө бир жагымсыздык алып келесиң. Ошо кинону тарткандарга да бир жагымсыздык алып келесиң. Аята, ушул кинонун атын башкача эле коюп туруп экен бул дейби. Кээбиркилер мен ушу энеме кызмат кылып, ошол бейиш табамдап атсам, бул хадис алсыз болсо, хадис алсыз болсо дагы, эгер өтө алсыз болбосо, фадаил амалдарды амал кылынат ал. А бул эненин таманынын астында бейиш деген нерсе, ал ошо энеңин ыраазычылыгын тап деп, энелерге кызмат кылууга кызыктыруу бул. Сен бейишке чуркуп атасың, энеңе кызмат кыл, бейиш сага подарка болуп келет деген сөз. Бирок биздин негизги ниетибиз эмне болуш керек? Аллахтын ыраазычылыгы, калганы бизге кызмат кылат иншалла. Башка хадис бар, сахих хадис бар. Бейиш энелердин таманынын астында деген. Эненин таманынын астында мынтип чукур, кээбиркилер хадистерди түздөн түз түшүнөт да, эненин таманынын астында десе, ал мээси жок, ошону карап атат, ошо таман кир болот, ошонун түгүндө бейиш экен, аны айтсак болбойт. Ал жерде бейиш жок, эненин таманынын астында. Ал деген нерсе эненин ыраазычылыгын тапсаң бейишке киресиң деген сөз ал. Пайгамбардын сөзүн да туура түшүнүш керек. Демек, бул жерде биринчиси эмне? Ас'алука ридак, Аллах Таалам сенин ыраазычылыгың, анан вал жанна, андан кийин бейишти кийин бере бер бизге, иншалла. Ва аузу бика мин гадабика. Аллахым, сенин гадабыңдан, сенин ачууңдан сактанамын. Мага ачууң келгенден өзүң сактагын. Аузу бика, сени менен мен сенин ачууң келүүңдөн сактанам деди. Демек, Аллах Тааланын ачуусунан сактасак, ваннар деп кийин айтты тозокту.
тозоктон да сакта. Эгер Аллах Тааланын эле газабына түшпөсөк, тозок бизден алыс болот иншалла. Wa yustahabbu al-ikthar min at-talbiyati fi kulli halin qa'iman wa qa'idan mashiyan wa raki'an wa muttaji'an. Эми талбияны дайыма баскан абалда, турган абалда, өйдөгө чыкканда, лифттен түшкөндө, машинага чыкканда, түшкөндө айта бериш керек. Бирок өтө эле не кылбаш керек? Адамдар тажатып ийбеш керек. Бирок талбияны баягы көп айткан жакшы болот. Биз былтыр умурага бардык. Адамдар талбия айткандан уялып калышыптыр. Элдер эмне дейт? Biz Kırgızlar kıygırgan boyunca Kaba'ga çen girdik talbiyan. Elдің баары bizdi карайт. Kitepterde Hajar Lasvatқа киргенге чейин талбияны кыйкырып айтып келиш керек. Ошону айта турган, булар калды, кимдер болду экен. Калпагыбыз жок болуп калды, эхрамда болчук да. Кабага киргенге чейин талбияны кыйкырып айтып келдик. Себеби талбия кыйкырып айтыла турган. Бирок эми ошентсе да бирөөнү тажатып, бирөөнүн кулагына кыйкырып берип, бирөөгө зыян бербеш керек. Жада калса сен Куран окуганың бирөөгө зыян болбош керек. Сенин намазың бирөөгө зыян болбош керек. Эми бул жалпы эреже, бирок талбияны көп айтыш керек. Басып, туруп, отуруп, жатып, турганда, дарат алганда, досуңду көргөндө, учурашканда лаббайканы дайым айтыш керек. Мына ушул нерсе эмне мустахаб амалдардан экен. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.